Hello everyone, welcome to EKuhipath. Welcome to another class of our daily current affairs. These are the topics that we have taken from today's newspaper. So let's start the class today. First topic to ami loisu WHO Global Tuberculosis Report 2025. ঠিক আছে সো WHO ৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট পাবলিছ কৰিছে World Health Organization recently TB related global tuberculosis report so আমি ৰিপৰ্টটো চাম তাৰ আগতে আমি অকমান সমুকে চাই লম what is TB so TB actually হয় is a infectious disease caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis ঠিক আছে এটা ব্যাকটেৰিয়া পা হোৱা এটা ডিজিজ হয় TB এক সেকেন্ড So it mainly affects the lungs. Lungs on mainly affect kore, juntu amar pulmonary TB boli koy, but it can also impact other organs as well, which is known as extrapulmonary TB. So amar mainly lungs on affect kore tuberculosis se, but it can also impact other organs of our body, and it spreads across through the air, when an infected person coughs or sneezes. So air through the spread hoy boli koise when a infected person sneeze ba cough kore hetu air through the spread hobo pare okay so key features ami sailo key features is it is one of the top infectious killer globally so one of the top infectious killer boli koise etu TB karone mane one of the few disease junte mane iman eta large scale ot apna death koribo pare eta disease ঠিক আছে আৰু symptom যদি আমি কওঁ persistent cough, fever, weight loss, night sweat. Hekhine symptoms ami dekha pao with someone suffering from TB. Then amar treatable and curable with 6 months drug regimen. 6 months or drugs aru bhal treatment jodi hoy tete hale etu curable hoy, treatable hoy. Then multi drug resistant TB ase juntu eta major global threat boli koise. Kisuman TB eneko ha multi drug resistant. That means mane জি মেডিসিন খালেও হেতু মানে ইমপ্ৰুভ নহয় ঠিক নহয় ৰেজিস্ট্যান্ট হৈ যায় মানে ড্ৰাগছৰ পৰা যাতে একো মেডিসিনে কামত নাহে আৰু হেতু এটা মেজৰ গ্লোবাল থ্ৰেট বুলি কৈছে ঠিক আছে এন্ড ইন্ডিয়া হেজ দ্য হাইয়েষ্ট টিবি বাৰ্ডেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আমি জানো যে টিবি বাৰ্ডেন আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি হয় ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আৰু in 2024 India recorded 27.1 lakh TB cases and 3.4 lakh deaths it's a huge number it's a big number right so 2024 ami dekhisu India record korise 27.1 lakh TB cases ami paisu aru 3.4 lakh deaths ami dekha paisu and India accounts for over 27% of world TB cases world or bhitor 27% cases ami India pray pao which is a big number in a matter of concern ঠিক আছে আমি নিউজত আছিল হেতু because TB কথা আমি পালো যে World Health Organization এটা গ্লোবাল টিউবাৰকুলোছিছ ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰিছে ৰিসেন্টলি এটো এনুৱেলি ৰিলিজ কৰা হয় এভৰি ইয়াৰ কৰা হয় আৰু 2025 ত যোনটো ৰিলিজ কৰিছে that will provide data for 2024 ইয়াৰটোৰ ডাটাখিনি প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে আৰু কি চাই ইয়াত আমাৰ ইনসিডেন্স চাই মৰ্টেলিটি কিমান ডায়াগনোসিস এণ্ড ট্ৰিটমেন্ট গ্যাপ ফান্ডিং progress towards and TB strategy can কৰিব পাৰে TB strategy খিনি হেকি strategy খিনি progress খিনি হেখিনি বস্তু আমাৰ ডাটা খিনি ধুনিয়াকে প্ৰভাইড কৰা থাকে ঠিক আছে আৰু এটা কি ফাইন্ডিং আমি কি পালো ডাটা খনৰ ৰিসেন্ট ৰিপৰ্ট খনত হেতু আমি চাই লওঁ গ্লোবাল বাৰ্ডেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পালো যে 10.7 million people fell ill with TB globally in 2024 10.7 million people suffer korise from TB in the year 2024 আৰু global incidence jodi saw 131 cases per 1 lakh population ami per 1 lakh population 131 ta cases ami dekha pao TB আৰু 5.8% of TB patients are people living with HIV so HIV hoi thaka TB patient 5.8% of the population ঠিক আছে আৰু ৰিজনাল ডিস্ট্ৰিবিউশনো দিছে ইয়াত সাউথ ইষ্ট এছিয়াত আমি 34% সাউথ ইষ্ট এছিয়াত সবতছে বেছি তারপরে ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক রিজনে 27% আফ্রিকা 25% so it's a huge number আমার সাউথ ইষ্ট এছিয়াত সবতছে বেশি হয় and these three regions account for 86% of global TB cases so এই তিনটা রিজন মিলি পেলাই 86% TB cases আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে so এইখিনি এৰিয়াতে মোস্টলি আমি পাওঁ
TB mortality 1.23 million death for TB in 2024. 1.23 million লোকৰ death হৈছে due to TB in 2024 and slight decline from previous year, improvement from after pandemic disruption. মানে আগৰ বছৰতকে আমাৰ এতিয়া অকমান ডিক্লাইন হৈছে বুলি কৈছে ডেথ আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে পেণ্ডেমিকৰ ডিছৰাপশ্যনৰ সময়ত যিমান আছিল তাৰ তুলনাত আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট অলপ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি আৰু ইণ্ডিয়াৰ যদি পজিশ্যন চাওঁ ইণ্ডিয়া হেজ হায়েষ্ট TB বাৰ্ডেন মই যোনটো অলৰেডি ক'লোৱে একাউণ্টিং ফৰ 25% অফ গ্ল'বেল কেছেছ 25% আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই হয় আদাৰ কণ্ট্ৰিবিউটৰ হয় ইণ্ডোনেছিয়া ফিলিপিনছ চাইনা পাকিস্তান তেনেকুৱা জেগাত আমি বহুত দেখা পাওঁ চ' প্ৰগ্ৰেছ ট্ৰেণ্ড আমি যদি চাওঁ সেইটো মই অকণমান চমুকৈ ক'লোৱেই TB ফাইনেলি ডিক্লাইন কৰিছে COVID-19 বছৰখিনিৰ পৰা এতিয়া অলপ কমিছে বহুত কমি আহিছে আৰু অনলি 30 countries achieved less than or equal to 50% reduction in TB incidence till 2025. 2015 পৰা only 30 countries মানে reduction achieve কৰিছে 50% বা তাতকে বেছি ঠিক আছে highest burdened countries including India still off track for 2025 targets. So এতিয়াও 2025 যোনখিনি টাৰ্গেট সেইখিনি এতিয়া ফুলফিল কৰিব পৰা নাই হাই বাৰ্ডেন কাণ্ট্ৰি হয় ইণ্ডিয়া চ' আমি সিমানখিনি বহুতখিনি কৰিব লগা আছে TB কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ডায়েগন'চিছ গেপ আমি যদি চাওঁ অনলি 78% অফ TB কেছেছ গ্ল'বেলি আৰ নটিফাইড ডায়েগন'জড হয় ৰিপৰ্ট আৰু ডায়েগন'জ হয় অকল 78%হে বাকী 22% আনডায়েগন'জডে থাকি যায় আনৰিপৰ্টেডে থাকি যায় হা ইণ্ডিয়া চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৱৰ্ছ হয় কাৰণ মানে 0 to 14 yearsৰ চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি 58% আমি গেপ দেখা পাওঁ আৰু ফৰ আণ্ডাৰ 5 years 50% চ' ইটছ এ বিগ নাম্বাৰ ৰাইট এইটো এটা গেপ আছে যোনটোৰ ওপৰত আমি ৱৰ্ক কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন ফাণ্ডিং ক্ৰাইচিছ দ্য বিগেষ্ট ৰেড ফ্লেগ আমি যদি চাওঁ চ' এভেইলেবল ফাণ্ডিং ইন 2024 যোনটো আছিলে সেইটো আছিলে $5.9 billion যোনটো টাৰ্গেট আছিলে ফৰ 2025 ডেট ইজ $22 billion চ' চাওকচোন টাৰ্গেটতকৈ মানে কিমান এভেইলেবল ফাণ্ডিং কমি আছে ন ইটছ এ ফাণ্ডিং ক্ৰাইচিছ এটা বিগেষ্ট ৰেড ফ্লেগ বুলি কৈছে আৰু হিউজ shortfall treating global TB elimination of efforts threatening global elimination shortfall হৈ আছে কাৰণে মানে global elimination effortৰ ক্ষেত্ৰত বহুত threaten কৰি আছে বহুত মানে it's a matter of concern আৰু WHO warn কৰিছে যদি ফাণ্ডিং এনেকৈ লৈয়ে থাকে আৰু 2 million ডেথ আৰু এক্সট্ৰা 10 million এক্সট্ৰা কেছেছ আমি দেখা পাব পাৰোঁ ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ ডেট ইজ ফ্ৰম 2025 to 2035 এই 10 বছৰত আমি বহুত বেছি ডেথ আৰু বহুত বেছি আমি TB কেছেছ পাম যদিহে আমি ফাণ্ডিং এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফাণ্ডিং আমি সেইটো কাৰণে আমি ইছ্যু নকৰোঁ ঠিক আছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইন'ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ফাণ্ডিং হৈ আছে $1.2 billion pipeline included 29 drugs in clinical trials 18 vaccine candidate with 6 vaccines in phase 3 trial ৰিচাৰ্চ আৰু ইন'ভেশ্যনত কি হৈ আছে সেইখিনি মই লিখি দিছোঁ WHO's TB Vaccine Acceleration Council working to fast track vaccine rollout ঠিক আছে যেন ছিগনিফিকেঞ্চ ফৰ ইণ্ডিয়া আমি চাই লওঁ ষ্ট্ৰেংথেন্স ইণ্ডিয়াছ TB প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কি আমাৰ ষ্টেপছ লৈছে আমি এইখিনি দেখিছোঁ নেশ্যনেল TB এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমি গম পাইছোঁ TB এলিমিনেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰাম আনিছে নিক্ষয় পোষণ যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী TB মুক্ত ভাৰত অভিযান এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ আমাৰ ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি দেখিছোঁ সেইখিনি ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে আৰু বহুতো ষ্টেপছ লোৱা হৈছে আৰু ইট হাইলাইটছ আৰ্জেঞ্চি ফৰ বেটাৰ কেছ ডিটেকশ্যন যাতে বেছিকৈ কেছবিলাক ডিটেক্ট কৰিব পাৰি আৰু নিউট্ৰিশ্যনেল ছাপৰ্ট নিউট্ৰিশ্যনছ ছাপ্লিমেণ্ট ডায়েটৰী ছাপৰ্টখিনি দিবৰ কাৰণে ইয়াত ফ'কাছ কৰিছে দেন ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন আৰু ফাণ্ডিং আৰু ৰিচাৰ্চ এলিমেণ্ট ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চৰ কাৰণেও সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আমি এইখিনি দেখা পাইছোঁ ইনিচিয়েটিভ ঠিক আছে আৰু ৱৰ্ল্ড TB ৰিপৰ্ট মেইনলি আমাক শ্ব' কৰিছে গ্ল'বেল প্ৰগ্ৰেছ বাট ৱাৰ্নছ ডেট ইনএডিকুৱেট ফাণ্ডিং এণ্ড ডিটেকশ্যন গেপ স্পেচিয়েলি ইন হাই বাৰ্ডেন কাণ্ট্ৰিজ লাইক ইণ্ডিয়া থ্ৰেটেন দ্য গ'ল অফ এণ্ডিং TB বাই 2035 আমাৰ যোনটো গ'ল হয় যে আমি বাই 2035 উই হেভ টু এণ্ড TB সেই গ'লটোক থ্ৰেটেন কৰিছে কাৰণ এতিয়াও মানে গ্ল'বেল প্ৰগ্ৰেছ হৈছে যদিও মানে বহুতখিনি আমি প্ৰগ্ৰেছ দেখিছোঁ যদিও ইনএডুকেট ফাণ্ডিং আৰু যোনটো ডিটেকশ্যন গেপ এতিয়াও আছে
সেইটো কাৰণে আমাৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি মেইনলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিহেতুকে ইমান বেছি আমি দেখা পাওঁ চ' সেইটোৱে আমাৰ গ'লটো এচিভ হোৱাত প্ৰব্লেম কৰিব চ' আমি আৰু ভাল ভাল বেছি ইনিচিয়েটিভছ আনিব লাগিব এডিকুৱেট ফাণ্ডিং আৰু ডিটেকশ্যন ফেচিলিটিজ আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব যাতে আমি আমাৰ গ'লটো ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত GS পেপাৰ ৰেলেভেঞ্চ যদি আমি চাওঁ GS পেপাৰৰ ৰিলেভেঞ্চ যদি আমি চাওঁ UPSC GS2 GS3 এইখিনি পেপাৰৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় হেল্থ ৰিলেটেড আমাৰ টপিকছ যোনবিলাক আহে আমাৰ এক্সামত ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন পভাৰ্টি এছেটো কেতিয়াবা আমাৰ আহে তেনেকুৱা টপিক আমি ইনডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি আমাৰ আহি যাব পাৰে গ্ল'বেল ৰিপৰ্টখনৰ কথা প্ৰিলিমছত বা এনি আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছ ঠিক আছে মই এইটো MCQ এটা দিছোঁ ট্ৰাই টু এটেম্প্ট ইট এণ্ড দেন দেৰ ইজ দিছ মেইনছ কুৱেশ্যন এজ ৱেল write it between 150 to 250 words you can submit it on our email ID okay you can also put it in the comment section আৰু এতিয়া আমি next topic to আহিছোঁ after tax havens dirty money finds a new home that is cryptocurrency so আমি tax havensৰ কথা আমি প্ৰায় বহুতবাৰ দেখি আহিছোঁ এতিয়া কি হৈছে after tax havensৰ ক্ষেত্ৰত বহুত regulations আহি গৈছে so এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ এটা dirty money মানি লণ্ডাৰিঙৰ কাৰণে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ইউজ কৰা হৈছে বুলি কৈছে আমি এইটো টপিকটো ভালকৈ চাম আজি আমি পেপাৰত আমাৰ এইটো টপিক আহিছিলে তাৰ আগতে আমি ৰেলেভেঞ্চটো চাই লওঁ ইয়াত আমাৰ UPSC যোনটো GS পেপাৰ 2 হয় GS পেপাৰ 3 হয় দেন APSCৰ GS পেপাৰ 2 GS পেপাৰ 3 কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এনেকুৱা টপিকবোৰ দেন প্ৰিলিমছতো আমাৰ FATF PMLA ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ব্লক চেইন টেকন'লজি সেইবিলাকৰ কথা আমাৰ আহা দেখা পাওঁ চ' সেইটো ৰিলেটেডো আমাৰ এইটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ চাই লওঁ ট্ৰেডিশ্যনেলি কি হৈছিল টেক্স হেভেন্সবিলাক আছিলে য'ত মানে টেক্স বহুত কম লাগে ফৰ কোম্পানীজ চ' পানামা কেমেন আইলেণ্ড লিচটেনষ্টেইন তেনেকুৱা জেগাবিলাকত মানে বেছিভাগ মানুহে ইনভেষ্ট কৰিছিলে বেছিভাগ মানুহে নিজৰ ছেট আপ কৰিছিল বিকজ সেই তাত মানে টেক্স বহুত কম লাগিছিল চ' কি হৈছিলে ইলিচিট ৱেল্থ কাৰোবাৰ যদি ইলিচিট ৱেল্থ থাকে টেক্স ইভেড কৰিব বিচাৰে মানি লণ্ডাৰিং তেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজৰ কাৰণে সেইবোৰ জেগাই বেছিভাগ মষ্টলি চুজ কৰিছিলে So with increasing regulation of offshore accounts, post-Panama Papers, Paradise Papers, criminal shifted to cryptocurrency. এতিয়া regulations-বিলাক লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল কাৰণ সেইটো কথা ধৰা পৰি গ'ল ন চ' তাৰ লগে লগে more and more regulations and rules আহিলে because of that এতিয়া মানে কি হৈছে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিৰ প্ৰতি শ্বিফ্ট হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিজ এনেকুৱা বস্তু হৈছে যোনটো ইট অপাৰেটছ ইন এ ৰেগুলেটৰী গ্ৰে জ'ন ইটছ হাই এননিমিটি থাকে কোনে কি কৰি আছে একো ধৰিব নোৱাৰে এননিমাছ হয় আৰু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেম হয় আৰু ফাষ্টাৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ফ্ল' হয় মেকিং দেম আইডিয়েল ফৰ মানি লণ্ডাৰিং হাৱালা 2.0 এণ্ড চাইবাৰ ক্ৰাইম যোনখিনি ফাইনেন্সেছ হয় সেইখিনিৰ কাৰণে মানে আইডিয়েল হৈ যায় ঠিক আছে চ' আমি এইটো বাৰু চালোঁ তাৰ আগতে মই আপোনাক ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি হয় কি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ষ্টিল মই অকণমান চমুকৈ কৈ দিছোঁ cryptocurrency is a digital currency which is an alternative form of payment that is created using encryption algorithm মানে encrypted থাকে encrypt কৰিব নোৱাৰে মানে they are called cryptocurrency এটা digital currency হয় it's a form of one type of digital currency আৰু যোনটো কাৰণে মানে this encrypted technology use কৰা হয় আৰু it functions both as a currency and as a virtual accounting system ঠিক আছে চ' আমি সেইটো কথা গম পালোঁ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি আৰু মানি লণ্ডাৰিং একচুৱেলি কি হয় আমি সেইটোও জানোৱেই মানি লণ্ডাৰিং মানে কি হয় আমি লণ্ড্ৰীত যেনেকৈ কাপোৰ ধোওঁ যেতিয়া আমি মানিখিনি ব্লেক মানি যেতিয়া হোৱাইট মানি কৰাৰ এটা প্ৰচেছটোকে মানি লণ্ডাৰিং বুলি কোৱা হয় ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মানি লণ্ডাৰিং থাকিব পাৰে যোনটো ব্লেক মানি সেইটোক যেতিয়া লেজিটিমেট চ'ৰ্চত ৰিফ্লেক্ট কৰাব বিচাৰে এপিয়াৰ কৰাব বিচাৰে চ' সেই বস্তুটোক আমি মানি লণ্ডাৰিং বুলি কওঁ যোনখিনি ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিছৰ পৰা যেতিয়া মানিখিনি অবটেইন কৰা হয় বাট সেইটোক আমি এটা লেজিটিমেট চ'ৰ্চ দিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে আৰু ব্লেক মানি মানে সেইটোৱে হয় যোনটো আপোনাৰ ডেট ইভেডছ টেক্স ইভেজন যেতিয়া কৰা হয় সেইটো ব্লেক মানি বুলি কয় আৰু বেছিভাগে আমি আৰু সেইখিনি মানে কেতিয়াও ইউজ কৰিব নোৱাৰে ডাইৰেক্টলি চ' মানি লণ্ডাৰিং কৰে যাতে দে কেন টাৰ্ণ ডেট ব্লেক মানি ইনটু হোৱাইট মানি এণ্ড দে কেন ইউজ ইট ফৰ ভেৰিয়াছ পাৰ্পজেছ ঠিক আছে চ' আমি এতিয়া যোনটো টপিক পাইছিলোঁ what the Indian Express, ICIJ, the International Consortium of Investigative Journalism Investigation found. At investigation হৈছিলে সেই যোনটো International Consortium of Investigative Journalist investigation found কৰিছিলে
তাত আমি গম পালোঁ যে মেছিভ লণ্ড্ৰিং ভায়া ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জেছ আমি দেখি পাইছোঁ যে বহুত ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জৰ জৰিয়তে বহুত মানি লণ্ড্ৰিং হৈ আছে জানুৱাৰী 2024 পৰা ছেপ্টেম্বৰ 2025ৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যে এটলিষ্ট 27 ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জেছ used as laundering hub 27টা ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জেছ ইউজ কৰা হৈছে লণ্ড্ৰিঙৰ কাৰণে এনালাইচিছ অফ 144 কেছেছ ৰিভিল্ড ক্ৰিপ্টো ইউজড ফৰ 144টা কেছেছ ৰিভিল কৰিছে যে ক্ৰিপ্টোবিলাক ইউজ হৈছে টু মুভ মানি ষ্টলেন থ্ৰু চাৰ্ভাৰ ক্ৰাইমছ অনলাইন যিবিলাক ক্ৰাইমছ হৈ থাকে চাৰ্ভাৰ ক্ৰাইমছ যেনেকৈ ফিচিং আমি এইবিলাক পঢ়িছোঁৱেই ৰাইট চ' তেনেকুৱা থ্ৰু দি যোনবিলাক মানি আৰ্ণ কৰে যোনখিনি মানে ইলিগেল মিনছেৰে যোনখিনি মানে ষ্টল কৰে লয় সেই মানিখিনি মানে আমি মুভ কৰা দেখিছোঁ থ্ৰু ক্ৰিপ্টোজ দেন ফাণ্ডিং ট্ৰেনজেকশ্যনেল ক্ৰিমিনেল চিণ্ডিকেটছ ফাণ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ দেন কনভাৰ্টিং ইলিগেল এছেটছ ইনটু ডিজিটেল টকেনছ টু এভইড বেংকিং স্ক্ৰুটিনি মানে ইলিগেল এছেটবিলাক ডিজিটেল টকেনলৈ কনভাৰ্ট কৰে যাতে বেংকৰ স্ক্ৰুটিনিৰ পৰা বাচিব পাৰে ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু আমি বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ এতিয়া থ্ৰু দিছ ৰিপৰ্ট আমাৰ আহিছে এটেনশ্যনত আৰু হাউ ক্ৰিপ্টো লণ্ড্ৰিং ৱৰ্কছ কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে সেইটো ইয়াত লিখি দিছোঁ অলপ চমুকৈ ভিক্টিম ডিফ্ৰডেড ভায়া চাইবাৰ ক্ৰাইম ফিচিং ইনভেষ্টমেণ্ট স্কেম সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি দেন ফাণ্ডছ কি হয় ট্ৰেন্সফাৰ টু মিউল একাউণ্ট মানে এটা ফেক একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় ফাণ্ডছখিনি দেন মানি মুভছ টু ফেক মাৰ্চেণ্ট একাউণ্টছ ভায়া UPI বা কাৰ্ডৰে থ্ৰুদি দেন মাৰ্চেণ্ট বাই ক্ৰিপ্টো টকেনছ অন এক্সচেঞ্জেছ ক্ৰিপ্টোজ কিনে সেইখিনিৰে দেন ক্ৰিপ্টো ইজ মুভ টু ফৰেন এক্সচেঞ্জেছ প্ৰাইভেট ৱালেটছ মিক্সাৰ ট্ৰাম্বলাৰ্ছ এক্সেট্ৰা দেন ক্ৰিমিনেলছবিলাকে কেছ আউট এব্ৰড ফাণ্ড ৰি এণ্টাৰ থ্ৰু হাৱালা নেটৱৰ্ক উইদাউট ডিটেকশ্যন চ' সেইটো এটা প্ৰচেছ আমি গম পাওঁ তেনেকৈ হয় বুলি মানি যোনটো ক্ৰিপ্টো লণ্ড্ৰিং যোনটো সেইটো এইটো প্ৰচেছত হয় আৰু হোৱাই ক্ৰিপ্টো ইজ প্ৰেফাৰ্ড অভাৰ অ'ল্ড হাৱালা ছিষ্টেম বিকজ কি হয় ক্ৰিপ্টো কিয় প্ৰিফাৰ কৰা হয় এতিয়া কাৰণ ফিজিকেল কেছ মুভমেণ্ট নালাগে হাৰ্ড টু ট্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে দেন ব্লকচেইন এনালাইচিছ ৰিকুৱায়াৰ হাই এণ্ড টুলছ দেন ট্ৰেন্সফাৰ across border within seconds can split money into tiny pieces to avoid suspicion mixture obscure original source completely so সেইকেইটা ৰিজন হয় Indian regulatory and investigative challenges যদি আমি চাওঁ crypto exchange is not fully regulated under Indian law আমি জানো যে এতিয়া fully regulated নহয় cryptos right so RBIৰো এটা ধৰি লওক আপোনাৰ অনলাইন ডিজিটেল মানি আছে যেনেকৈ e-rupee but cryptos are not government regulated so they are independent they are private so they are not regulated under Indian law then many operate through foreign jurisdiction and enforcement agency lack skilled blockchain analyst যোনে এনালাইচিছ কৰিব পাৰে ভালকৈ সেইটো লেক কৰে ৰিয়েল টাইম ক্ৰিপ্টো ট্ৰেকিং টুলছ নাই তেওঁলোকৰ আৰু lack of comprehensive crypto regulation act then FATF grey listing fears if India cannot curb crypto finance crime সেইখিনি challenges হয় then difficulty enforcing PMLA because criminals transact outside banking system so FATF grey list আমিতো জানো financial action task force grey listing হোৱাৰ fear থাকে যদি ইণ্ডিয়াক কাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে ক্ৰিপ্টো ফাইনেন্স ক্ৰাইমছখিনি চ' সেইটো এটা চেলেঞ্জেছ হয় দেন ডিফিকাল্টি এনফৰ্চিং PMLA বিকজ ক্ৰিমিনেল ট্ৰেন্সেক্ট আউটছাইড বেংকিং চিষ্টেম হোৱাই ইজ ইট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম বিকজ চাইবাৰ ক্ৰাইম এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড সেইটো কথা আমি জানিব লাগে আমাক লাগে এক্সামৰ কাৰণে দেন গভৰ্নেন্স চেলেঞ্জেছ অফ নিউ টেকনলজি নিড ফৰ ক্ৰিপ্টো ৰেগুলেশ্যন গ্ল'বেল কোঅপাৰেশ্যন ইন ফাইনেন্সিয়েল ইণ্টেলিজেন্স so there is a urgent need for a dedicated crypto regulation law আমাক এটা dedicated crypto regulationৰ কাৰণে regulate কৰিবৰ কাৰণে এটা law লাগে সেইটো বহুত important হয় তাৰোপৰি mandatory KYC across all exchanges দৰকাৰ stronger blockchain forensic tools আমি জানো যে cryptocurrency blockchain technology ইউজ কৰা হয় right end to end encrypted হয় blockchain technology যোনটো ইউজ কৰা হয় সেইটোৰ কাৰণে stronger forensic tools লাগে আমাক international cooperation and FATF aligned norms লাগে so ঠিক আছে so এইখিনি বস্তু আমি মেনশ্যন কৰিম কেতিয়াবা যদি আমাৰ এইটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে
দেন MCQ মই দিছোঁ ইয়াত কিবা যদি ডিটেইলছত আপোনালোকে বিচাৰে ডু লেট মি ন' MCQ আৰু মেইনছৰ এটা কুৱেশ্যন মই ইয়াত দি দিছোঁ আপোনালোকে এটেম্প্ট কৰিব Okay, so now let's move on to our next topic, which is National Press Day. Kali amar National Press Day asile. So Assam journalists raise alarm over misinformation and press freedom. So GS relevance to ami sai now UPSC apunar paper 2, paper 3 and APSC amar 1, paper 1, paper 2 karne amar important hoi jay. Essay paper khonor karne important hoy. So theme of National Press Day 2025 amar jonto theme asila hetu hol safeguarding press credibility amidst rising misinformation. It highlights the urgent need to combat fake news and rebuild trust in media. যে আমাৰ ফেক নিউজবিলাক আমি কম্বেট কৰিব লাগে আৰু ট্ৰাষ্ট আমাৰ যাতে আকৌ আনিব পাৰোঁ মিডিয়াৰ ওপৰত চ' সেই বস্তুটোৰ ওপৰত হাইলাইট কৰিছে আৰু নেশ্যনেল প্ৰেছে 2025 highlighted that misinformation plus unsafe working condition is the biggest threat to India's democracy strengthening press ecosystem. যোনটো মিসইনফৰমেশ্যন যোনখিনি স্প্ৰেড হৈ থাকে বা আনসেফ যোনখিনি ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন আমি পাওঁ সেইটো এটা বিগেষ্ট থ্ৰেট হয় মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেচি ষ্ট্ৰেংথেনিং প্ৰেছ ইক'চিষ্টেমটোৰ কাৰণে আমাৰ ডেমক্ৰেচি ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ আমাৰ অনেষ্ট প্ৰেছৰ ইক'চিষ্টেম আমাক লাগিব ন যাতে আমি ৰাইট ইনফৰমেশ্যনছখিনি আমি পাব পাৰোঁ চ' সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা বিগেষ্ট থ্ৰেট হয় ৰিউমাৰ্ছ এণ্ড মিসইনফৰমেশ্যন যোনখিনি স্প্ৰেড হৈ থাকে আৰু আনসেফ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন যোনখিনি আমি দেখা পাওঁ চ' সেই বস্তুটোৰ ওপৰত হাইলাইট কৰি পেলাই আমাৰ আজি এই যোৱাকালি আছিলে আমাৰ প্ৰেছ ডেটোত থিম আছিল ঠিক আছে চ' কি ইভেণ্ট আমাৰ অসমত হৈছে আমাৰ অকণমান চমুকৈ মই দি দিছোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছিল কালি য'ত মানে ফেলিচিটেশ্যন অফ ছিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট হৈছিলে তাৰোপৰি অৰ্গেনাইজ কুইজ এণ্ড অল হৈছিলে অকণমান ইভেণ্ট এটা হৈছিল তাৰোপৰি ইট এনাউন্স 1 year ফেলোশ্বিপ স্কিম ফৰ 10 জাৰ্নেলিষ্ট 50,000 ইচ দিয়া গৈছে ফৰ ইন-ডেপথ ৰিপৰ্টিং এক্ৰছ 10 থিমছ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি হিষ্টৰিক এণ্ড ডেমোগ্ৰাফিক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এ ফ্ৰী এণ্ড ক্ৰেডিবল প্ৰেছৰ ওপৰত এমফেচাইজ কৰা গ'ল কালি ইভেণ্টটোত তাৰোপৰি নলবাৰীতো এটা ইভেণ্ট হৈছিলে য'ত মানে একুৰেচি অভাৰ স্পীডতকৈ বেছি একুৰেট হ'ব লাগে ৰিচাৰ্চ বেছড জাৰ্নেলিজিম লাগে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই যাতে জাৰ্নেলিজিম কৰক ভালকৈ ভুল ইনফৰমেশ্যন নিদিয়ক ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন লাগে ডেঞ্জাৰ অফ TRP ড্ৰিভেন ৰিপৰ্টিং কিমান ডেঞ্জাৰাছ হয় TRP ড্ৰিভেন ৰিয়েলিটিটো ট্ৰুথটো মল্ড কৰি দিয়ে ন বেলেগ কৰি দিয়ে এটা বেলেগকৈ দেখুৱায় যোনটো এটা মিছইনফৰমেশ্যন এটা মাছ স্কেলত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে স্প্ৰেড কৰিব পাৰে চ' সেই বস্তুটোৰ ডেঞ্জাৰটো চ' অফিচিয়েলছ আণ্ডাৰলাইন হাউ মিছইনফৰমেশ্যন ইৰ'ডছ পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ইন ডেমক্ৰেটিক ছিষ্টেম চ' পাব্লিক ট্ৰাষ্টত ডেমক্ৰেটিক ছিষ্টেমৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্টটো কমি আহে বিকজ অফ মিছইনফৰমেশ্যন চ' সেইখিনি বস্তু হাইলাইট কৰা হ'ল মেজৰ কনচাৰ্ণ ৰেজ বাই জাৰ্নেলিষ্ট ইজ ডেট ইনক্ৰিজিং মিছইনফৰমেশ্যন হাৰ্মছ পাব্লিক ক্ৰেডিবিলিটি প্ৰেছৰ ক্ৰেডিবিলিটিটো হাৰ্ম কৰে জাৰ্নেলিষ্ট ছেফটি ইকনমিক ছিকিউৰিটি এণ্ড লেক অফ ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট সেই যোনখিনি প্ৰব্লেম হয় কনচাৰ্ণ ছেফটি নাই জাৰ্নেলিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে ফ্ৰীলি বস্তু কৰিব নোৱাৰে শ্ব' কৰিব নোৱাৰে ইকনমিক ইনছিকিউৰিটি আছে দেন ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট নাথাকে চ' সেই বস্তুখিনি মেনশ্যন কৰিছে মানে মেজৰ কনচাৰ্ণ হয় যোনখিনি জাৰ্নেলিষ্টে মেনশ্যন কৰিছে দ্য প্ৰেছ ডে শ্বুড নট বি চিম্বলিক মাষ্ট এড্ৰেছ ষ্ট্ৰাকচাৰেলি অকল চিম্বলিকলি প্ৰেজেণ্ট কৰিলেই নহ'ব একচুৱেল যোনখিনি ইছ্যু হয় সেইখিনি এড্ৰেছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনিৰ কাৰণে চলিউশ্যন বিচৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছে এণ্ড ছ'চাইটি অলছ' হেজ এ ৰেছপনচিবিলিটি টু প্ৰটেক্ট জাৰ্নেলিষ্ট ৰাইট এণ্ড ডিগনিটি আৰু ছ'চাইটিৰো এটা ৰেছপনচিবিলিটি আছে যাতে জাৰ্নেলিষ্টসকলৰ ৰাইটছ আৰু ডিগনিটি আমি প্ৰটেক্ট কৰোঁ ৱাইডাৰ কণ্টেক্স অকণমান চাই লওঁ এনচাৰ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি ৰিচেণ্টলি আছাম জাৰ্নেলিষ্ট দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ আৰ্লিয়াৰ কি হৈছিলে দিছ ইয়েৰ এৰেষ্ট হৈছিলে ন এণ্ড ইট ৰেইজড চিভিয়াৰ কনচাৰ্ণ এবাউট মিছ ইউজ অফ ল এগেইনষ্ট মিডিয়া পাৰ্চন চ' ল মিডিয়া পাৰ্চনৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ মিছ ইউজ হ'ব পাৰে সেইটো মেনশ্যন কৰিছিল সেইটো এটা কনচাৰ্ণ ৰেইজ কৰিছিল NHRC took cognizance signaling rising national worry about press freedom. Then global and Indian reports note rising legal pressure, defamation threat and harassment of journalists. আমি ৰিপৰ্টছখিনি গম পাওঁ মানে ডিফেমেশ্যন থ্ৰেট থাকে হেৰাছমেণ্ট জাৰ্নেলিষ্টৰ হেৰাছমেণ্টো হোৱা শুনে পাওঁ আৰু ৰাইজিং লিগেল প্ৰেছাৰ পোৱা শুনো চ' সেই বস্তুখিনি আমি কেতিয়াবা আমি কণ্টেক্সত ইউজ কৰিব পাৰোঁ strengthening contextual understanding for exam আমি চাই লওঁ strengthening democracy আমাৰ ডেমক্ৰেচিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি এইটো বিষয়ে জানিব লাগে বিকজ ফ্ৰী প্ৰেছ
is the praise equal to fourth pillar of democracy, right? Credibility crisis directly, so credibility crisis directly affect democratic accountability. So credible হ'ব লাগিব, যদি credibility নাথাকে তেতিয়াহ'লে democratic accountability ক্ষেত্ৰত directly affect কৰিব, because free press is the fourth pillar of democracy. So আমাৰ democracy-টো strengthen কৰিবৰ কাৰণে, শক্তিশালী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ credible press থাকিব লাগিব, democratic যোনটো accountability থাকিব লাগিব. Then misinformation threat থাকে, যেনেকৈ fake news spreads faster than verified news, সেইটো আমি গমেই পাওঁ fake news কিমান জলদি spread হয়, so সেইটো এটা threat হয়. And it leads to polarization, mob violence, distrust of institutions, so কিমান violence হোৱা আমি দেখা পাওঁ because of false information. So সেই বস্তুটো যাতে নহয় সেইটো আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে. Then journalist vulnerability, যেনেকৈ threat, arrest, financial precarity affect journalistor independence-ত affect কৰে. Threats, arrest তেওঁলোকৰ যোনখিনি হয় তেওঁলোকৰ without security plus independence investigative journalism suffer. So security or independence নাথাকিলে investigative real যোনটো journalism সেইটো suffer কৰিব. Policy takeaway, আমাক strong protection লাগে of press freedom. Media literacy দৰকাৰ citizens-ৰ মাজত, তেওঁলোকে যাতে literate হয়, well aware হয়. Then fellowship and institutional support দৰকাৰ to promote ethical journalism. Ethical journalism কৰিব কাৰণে institutional support লাগিব, ঠিক আছে? So এইটো টপিক অকণমান দিছোঁ, do attempt. So আজিৰ next আহিছোঁ, oil will blow out in Arunachal. ইয়াৰ relevance আমি চোন এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত geometry 1 আৰু essay পেপাৰৰ কাৰণে. So কি হৈছে, an oil will blow out occurred at Kharchang oil field in district, Kharchang oil field, district, Arunachal Pradesh. এটা oil well blow out হ'ল. The blowout has been uncontrolled for 18 plus day. 18 plus day blowout-টো মানে continuously হৈ আছে, 18 plus day হৈ গ'ল, ঠিক আছে? It is being released naturally, so it's harmful for the environment because natural gas release কৰি আছে, air pollution হৈ আছে, soil contamination হৈ আছে, human health or nearby areas of মানুহ আছে সেইখিনি মানুহৰ threat হৈ আছে, which is concern. Cause of the blowout কিয় হৈছে বুলি লিখিছে, complete technical failure হৈছে বুলি কৈছে preventer, ঠিক আছে? Because of a technical failure, incomplete closure plus gap in BOP, that high pressure gas escaped uncontrollably during well closing operation, reservoir pressure exceed containment causing gas to surge out, ঠিক আছে? That is the reason. And the blower show said oil field safety standards, better disaster preparedness and strict monitoring to prevent repeat industrial disasters. আমাৰ oil field safety standard দৰকাৰ হয়, better disaster মানে prepare যাতে আমি থাকিব সেইটো দৰকাৰ, আৰু monitoringটো মানে বেছি বহুত important যাতে এনেকুৱা disaster আগলৈ হৈ পায়, একদম timely monitoringটো বহুত important যায়. And is handling it আমাৰ oil and ONGC in operation US specialist from CE Energies আৰু টিমে work কৰি handle কৰিবৰ কাৰণে irrigation. Then environment আমি চাওঁ যে যদিও এটা remote হয় মানে gas release হৈ আছে, is affecting the air quality of the entire region, the soil quality is and nearby যোনখিনি আছে সেইখিনি বহুত বেছি impact লাগে, ঠিক আছে? So recently because আমাৰ 1960 to 2052 হৈছিলে same blowout হৈছিলে, emergency evacuation হৈছিলে,